flow of migrants crossing into the U.S. illegally has been closed due to a recent surge of migrants. So if you go further west, close to 10 miles, there is a gap in the fence that was not. 是从那边境缺口过来的吗 Yes. From. So a semi flipped over, correct? We have reports and we have deputy max route, okay, sir? 自从德州加强管理后，位于亚利桑那图森的边境就受到大量非法移民的冲击，其中有3个接壤城市最为突出：San Luis、Lukeville 和 Nogales。Nogales 这里的双层防护边境墙是很突出，防备很森严。我这次来到这里，不但发现了2个边境缺口，还第一次亲眼目睹到有组织的非法越境。哇，真的是有人从这儿过！哇，这好多人都缺口这走呢，正。现在我准备给911打电话，然后跟他们说一下，有人准备穿这个边境。911, what's the location of your emergency? Oh, hi sir. I'm just at the border right now by Nogales. Are you calling to report a semi that flipped over? Yeah, someone about to cross the border right now. So a semi flipped over, correct? Yeah, someone is coming. Yeah. Okay, we have reports and we have deputy max route, okay? Okay, yeah, sure. About 4 or 5 miles to the east, and you'll run into the river. There is a gap there. We have metal fencing, but it doesn't go as high as what you're looking at to your right. But there's technically a gap there. Oh, okay. Yeah, so if you go further west, probably from here, there is a gap in the fence that was not finished. You're looking probably, without giving any type of exact numbers, just estimate, you're getting a few hundred a day. 按照 CBP 的指引，我很快就到了这个缺口，没想到这个跨度这么大。前面就到了东边的一个缺口，它这边就是什么也没有，只是用的比较低的围栏围起来了。OK， 现在我们就下来了，然后近距离的看一下它这个围栏是怎么搭的。它这整个的这一条，这最少得有100多米，都是用这种围栏，没有了围墙。它这个就是用铁，然后好像焊在一起了。它应该是原本的边境墙的铁柱子，材质应该是一样的。OK， 然后我们就是上它这个围栏的另外一侧看一眼，然后它这边就是用的带刺的铁丝网围了一圈，但是这个它也是挡不住人过来呀，一翻就翻过来了，就有很多人过来的痕迹。看这还有鞋，它这还有啤酒瓶，这是不是要翻越边境之前还得喝点酒壮壮胆儿？然后就你可以看这个围栏，大概也就到我胸那么高，然后中间还有很大的这个缺口，这个就很容易一下子就从里面就翻过去了。非常容易。OK， 我现在就到了它这个围栏的另外一侧，你这样能看见它这还有牌子，上面还写的是128，E 应该就是 east 东边的意思，就是离它那个美墨边境出口东边第28号。哇，你看这个是在一个90度的拐角处，看这边应该是有很多人从这边翻下来，可能是这边就是比较好爬，因为它是个直角嘛。从东边回来，路过城市，我想去问一下这里的居民，看他们是不是知道更多关于非法入境的信息。现在就是我已经到它这个市中心了，然后我也停好车了，现在就是准备去它这个周围转一转，然后看看能不能遇到一些当地的人，然后可以聊一下。Over there is Saintin, a little plaza, a lot of people too. You need only entrance and you can see the office right here. 在我和几个人交流后，发现政府帮助非法移民的救助站竟然就在我旁边。我来来回回路过好多次，竟然都没有发现。然后前面这个黄色楼就是刚才那个大哥说的，这边可能会有很多的就是非法移民在这边。然后现在就是我们也准备进去看一下。我进去后发现这里非洲过来的人不少，他们告诉我这里是当地政府出资帮助非法越境进来的人去到美国任何一个他们想去的地方。不管你是飞机还是汽车都是免费。这其中我还遇到了一个在做庇护的墨西哥小哥，他准备带着一家人去到美国另一个城市开始新的生活。我问一下，你们是从离这里不远的一个边境缺口过来的吗？ Yes. From 原来小哥就是从前面边境巡逻说的那个西面最热门的缺口进来的，这让我非常好奇，到底是什么样的缺口可以吸引那么多人？那你穿越边境的时候，是谁要看你的这些证件？ Para cruzar para este lado necesitamos pasar por una área donde está
¿cómo se puede decir? Donde están la migra, pues, los policías estadounidenses, donde te hacen el proceso para poder dejarte pasar a los Estados Unidos. Pero primero te hacen una pequeña, pequeña y breve investigación para dejarte pasar a los Estados Unidos y explicar tu caso, por qué vienes huyendo de tu país. 那你是什么原因要到美国来？ Me vine a los Estados Unidos para para tener a mi familia, ¿cómo le podría decir? Un poco, alejada de la delincuencia, de las violencias que se están viviendo en nuestro país. Por eso venimos buscando refugio a los Estados Unidos, porque ya estamos cansados de tanta violencia que se está viviendo del lugar de donde nosotros somos. Thank you. Gracias. Un placer. 我顺着西边边境往回开，一路上看到了好多个缺口，有的很小，有的感觉怎么也得有几米宽。这个是我往西边又发现了一个大的缺口，它等于就是用围墙的一种替代物，简单的就在这挡了一下。然后它这边写的是 road work ahead， 前面是在修路。OK， 我现在应该是在它一个算是比较高的一个小山丘上面，然后在这边可以看见左右两边整片的这个边境墙，它这边都是双层的，上面还有铁丝网，还不只是这种只是边境墙。看我前面这个开口，它这个应该也是在等着这个维修，它这只有很低的一个底座吧，然后上面就是用这个带刺的铁丝来保护一下这个区域，但是非常的低啊。就是它这可以看一下它这两侧，这边就是算是墨西哥的，这等于也是有一些围栏什么的，还是维护了一下它这边。看一下它这个底座，哦，它里面等于是拿水泥给浇灌了。最后就到了这个还在施工中的热门缺口。它这儿你看都是准备把这个边境墙重新修起来，它这是一个大开口啊，完全是。这边是连个看守的人也没有。那我现在身后就是它这个边境墙，往这个美国的方向走，就能看见它这地下就是有好多都应该是非法越境的人扔下的一些东西。它这很像是一个什么证件 ，government， 这个国家不认识。哇，这个是证件。哇，这是墨西哥。在我看完准备航拍看一下这个缺口到底有多大时，竟然真的发现了非法越境的人，而且他们在穿越边境前还站好队，接受统一的训话，感觉是在告诉他们跨越边境会遇到的问题。这么看来，这批人很有可能是一起有组织的非法越境。哇，真的是有人从这儿过！哇，这好多人都缺口这走呢，正。现在我准备给911打电话，然后跟他们说一下，有人准备穿这个边境。So semi flipped over, correct? Yeah, semi is coming. Yeah. Okay, we have reports and we have deputy Master out. Okay, sir. Okay, yeah, sure. 估计边境巡逻是已经习以为常，好久都不过来。哇，现在打完电话得有10分钟了，就是完全没有反应，一个这边的边境巡逻都看不见，然后马上这帮人就会从那前面那个小山头上上来。现在我们还是跟他们保持一定距离，不知道他们是都干什么的。现在他们就是沿着边境墙是往那个边境入口那边走。现在都等了20多分钟了，他这个边境还不过来，也太慢了。他那个人马上就上来了，现在看见边境巡逻的了，飞速开过来。过来后我也是傻了眼。不搜身不询问这些非法越境的人就直接上了车，好像他们都是很有了默契一样。感觉用不了多久，他们就会出现在刚才的那个周转站。就在我准备离开的时候，竟然看见蛇头正在运送新的一批人过来。看了这么多大大小小的缺口和美国现在对边境的态度，不难感觉出用非法越境的方式进入美国已经成了最快捷有效的方式了。